Hello student, I am Dr. S. Kandhare, HOD, Botany Department, KMC College, Kapoli. So here I am presenting presentation titled Anthoceras. So this is the title of our presentation, Anthoceras. It is a bryophyte. This is the plant. Classification is given here. Division Bryophyta, class Anthoceratopsida, order Anthoceratoles, family Anthocerataceae, genus Anthoceras. So this is the plant. Now external morphology or vegetative feature of the plant. It occurs in moist, shaded and boggy or swampy habitats in subtropical warm temperate regions. So this plant is commonly found in shady and boggy places. So it is neither terrestrial or totally aquatic plant. So it is in between. So therefore Anthoceras or bryophytes are amphibian plants, isn't it? The gametophyte are dorsiventral and are often rosette-like. So thallus is dorsiventral and gametophytic generation is more prominent. On the ventral surface, many smooth-walled rhizoids are present which help in anchorage and absorption. थॅलसच्या खालच्या बाजूला rhizoids आढळतात and these rhizoids acts like roots. They fix the plants to the soil and help in absorption of water and mineral. Scales and tuberculate rhizoids are absent. या ठिकाणी स्केल्स आणि ट्युबरक्युलेट रायझाइड्स हे absent आहेत. जे काही रायझाइड्स आहेत they are smooth walled rhizoids. Some species of Anthoceras are unisexual and others are bisexual. So unisexual and bisexual species are reported from Anthoceras. The Antheridia and Archegonia are sunken on the dorsal surface of the gametophyte. So Antheridia and Archegonia are sunken on the dorsal surface of the gametophyte. Numerous sporophytes may develop on the same gametophyte. तर गॅमेटोफाईट वरती अनेक स्पोरोफाईट डेव्हलप होऊ शकतात, जे आपण फिगरमध्ये बघूया या ठिकाणी. सो न्यूमरस स्पोरोफाईट डेव्हलप ऑन द गॅमेटोफाईट. या ठिकाणी हे स्पोरोफाईट्स आहेत आणि इथे खाली हे थॅलस आहे, गॅमेटोफायटिक थॅलस. ह्या गॅमेटोफायटिक थॅलसवरती हे अनेक स्पोरोफाईट डेव्हलप झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. सो नाव हिअर दिस स्पोरोफाईट इज ड्राईड. हे ड्राय झाल्यानंतर हे असं दिसतं स्पोरोफाईट, मॅच्युअर्ड स्पोरोफाईट. सो दिस इज इमॅच्युअर स्पोरोफाईट, दिस इज मॅच्युअर स्पोरोफाईट. नाव दिस इज द फिगर. या फिगरमध्ये पण तुम्हाला बघायला मिळेल की Anthoceras's thallus. So this is the thallus of Anthoceras erectus and this is the thallus of Anthoceras labies. हे दोन प्रकारच्या स्पेसीज आहेत. इथे हे असं थॅलस आहे कप शेप्ड आणि इथे हे फ्लॅट अशा प्रकारचं थॅलस आहे. सो दिस इज द गॅमेटोफायटिक थॅलस and from this gametophytic thallus this sporophyte is developed. So this is gametophytic thallus. From this gametophytic thallus this sporophyte is developed. या ठिकाणी तुम्हाला इथे बघायला मिळेल की हे स्पोरोफाईट आहे. हे स्पोरोफाईट वर इथं स्प्लिट झालेलं आहे and it appear like a horn of the cattle. म्हणजे गाई म्हशीचे जे काही शिंग असतात तशा पद्धतीचं हे दिसतं म्हणून इट इज कॉल्ड हॉर्नवर्ड्स. So that is the name. Now rhizoids are also seen on the ventral surface. थॅलसच्या खालच्या बाजूला इथे rhizoids आहेत. इथे बघा हे rhizoids and these rhizoids fix the plant to the soil and help in absorption of water and mineral. तर अशा पद्धतीने ही फिगर आहे. So you can use this figure to draw in examination. Now internal structure of thallus. Thallus is not differentiated into photosynthetic zone and storage region.
अँथोसेरसचं जे थॅलस आहे हे अतिशय सिम्पल आहे. सिम्पल ह्यासाठी की इट इज नॉट डिफरन्शिएटेड इन टू डिफरंट रिजन्स ऑर पार्ट्स. म्हणजे हायर प्लांटमध्ये आपल्याला फोटोसिंथेटिक रिजन, स्टोरेज रिजन हा वेगळा दिसतो. ह्या ठिकाणी असं डिफरन्शिएशन नाही आहे. All cells are green and contain chloroplast. So there is a chloroplast. Chloroplast is associated with pyronates, which is a unique feature of Anthraceros. There are no air chambers or pores. थॅलसमध्ये कुठलाही air chambers नाही आहेत. Cyanogenous cavities filled with mucilage are present. These are often inhabited by endophytic symbiotic nostoc, that is called cyanobacteria, which supply nitrogen through nitrogen fixation to their host plant. So this is an important feature of Anthoceros. Anthocerosच्या थॅलसमध्ये सायझोजेनस कॅव्हिटीज असतात. सायझोजेनस कॅव्हिटीज म्हणजे सेल वॉल ब्रेक होऊन जवळजवळच्या जे काही सेल्स आहेत त्यांच्या सेल वॉल ब्रेक होऊन एक कॅव्हिटी तयार होते. अँड दॅट कॅव्हिटी कंटेन्स नॉस्टॉक अल्गी और दॅट इज कॉल्ड सायनोबॅक्टेरिया. तर हे नॉस्टॉक नावाची जी अल्गी आहे ती एंडोफायटिक आहे अँड इट इज सिम्बायोटिक इन नेचर. म्हणजे ही नॉस्टॉक जी अल्गी आहे ती प्लॅन्टच्या बॉडीमध्ये राहते, थॅलसमध्ये राहते आणि एक मैत्रीपूर्ण संबंध दोघांचा आहे. दॅट इज ए सिम्बायोसिस और symbiotic relationship is between nostoc colony and Anthoceros thallus. या ठिकाणी नॉस्टॉक काय करतं? नॉस्टॉक फिक्स द नायट्रोजन फ्रॉम द एअर and give it to the plant, and in turn this nostoc gets shelter as well as water and mineral from the plant body. तर अशा पद्धतीने you will see here a symbiotic kind of relationship between nostoc algae and bryophyte Anthoceros. Now इथं फिगर दाखवलेली आहे म्हणजे फोटोग्राफ आहे. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ vertical section of Anthoceros thallus. So this is thallus. This is undifferentiated thallus. Here is a cavity filled with cyanobacteria or nostoc. So thallus is showing mucilage cavity. तर ही म्युसिलेज कॅव्हिटी डार्क रंगाची दिसते आहे. म्हणजे मायक्रोस्कोपमधून हा फोटो घेतलेला आहे. तर हे सगळं थॅलसच्या सेल्स, क्लोरोप्लास्ट दिसतं इथं. आणि हे डार्क रंगाचं जे काही दिसतं तर दिस इज नॉस्टॉक कॉलनी और कॅव्हिटी कंटेनिंग नॉस्टॉक कॉलनीज. सो दिस इज द ॲक्च्युअल फोटोग्राफ. नाउ इन फिगर यू कॅन सी दॅट द थॅलस in section or vertical section of the Anthoceros thallus. So this thallus is not differentiated into different regions. हे सगळे जे काही सेल्स आहेत थॅलसचे हे एकसारखे आहेत एक्सेप्ट अप्पर एपिडर्मिस अँड लोअर एपिडर्मिस. सो इथे हे थॅलस जे आहे त्याला हे अप्पर एपिडर्मिस आहे आणि त्याच्या खाली ह्या सगळ्या एकसारख्या सेल्स आहेत, undifferentiated cells, and again here you will find lower epidermis. So in between upper epidermis and lower epidermis there is this cells, and these are parenchymatous or chlorenchymatous cells, that is cells containing chloroplast. So parenchymatous cell containing chloroplast. So chloroplast is shown here. आणि मध्ये मध्ये इथे कॅव्हिटी दिसतात. ह्या ज्या सेल वॉल्स आहेत ह्या सेल वॉल्स ब्रेक होऊन अशा पद्धतीने ह्या कॅव्हिटीज तयार होतात अँड दिस कॅव्हिटीज आर ऑक्युपाइड बाय algal colonies. So that is nostoc, and this nostoc secrete mucilage. So therefore it is also called mucilage cavity. So the cavities open towards lower end, that is from the ventral surface through slime pore. हे थॅलसच्या खालच्या बाजूला अशा प्रकारे हे स्लाईम पोअरनी ह्या कॅव्हिटीज ओपन होतात आणि अशा पद्धतीने ह्याचा संपर्क जमिनीशी येतो. सो दिस इज mucilage cavity. Mucilage cavity, lower epidermis, and here rhizoids are present.
So lower epidermis show rhizoids. So these are the rhizoids. So this is the diagrammatic representation of vertical section of antheseros. या ठिकाणी पण आपल्याला हे बघायला मिळेल की हे जे इथे थॅलस दाखवलेलं आहे. सो दिस इज थॅलस आणि ह्या थॅलसमध्ये इथे तुम्हाला बघायला मिळेल की हे here he mucilage cavities are there. So this is mucilage cavity. So this is mucilage cavity, and these are the nostoc colonies or chain of nostoc cells. हे अशा पद्धतीने आणि this mucilage cavity opens outside through slime pore. हे असं बाहेर खालच्या बाजूला व्हेंट्रल सरफेसला ते बाहेर ओपन झालेलं आपल्याला दिसतं. हे अशा पद्धतीने ह्याची अरेंजमेंट आहे. त्यानंतर इथे chloroplast is shown. This is chloroplast. So here you can see the chloroplast. Just a minute. See here, chloroplast is shown here. So this is chloroplast and paranoid. So chloroplast आहे आणि त्याच्यामध्ये paranoid पण आहे. Chloroplast containing paranoids. So this is the arrangement. So this is internal structure of antheseros. Now coming to the reproduction, that first type of reproduction is vegetative reproduction. So vegetative reproduction मध्ये पहिल्यांदा fragmentation occurs through progressive death and decay of posterior portion of the thallus. So फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुकडे पडणे. थॅलसचा जो तुकडा पडला तो तुकडा नवीन प्लांट डेव्हलप करतो किंवा नवीन थॅलस डेव्हलप करतो. सो फ्रॅगमेंटेशन. ट्यूबर्स आर डेव्हलप्ड ॲट द एंड ऑफ द ग्रोईंग सीझन अंडर अनफेवरेबल कंडिशन. दे पेरेनेट अँड ग्रो in the next season. So tubers are developed under unfavorable condition, and they help the antheseros to perenate and to grow in the next season when the conditions become favorable. तर जेव्हा कंडिशन्स अनफेवरेबल असतात त्यावेळेस हे आपल्याला ट्यूबर फॉर्मेशन दिसतं. त्यानंतर जिम्मे फॉर्मेशन. इट इज बॉर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक on dorsal surface and along margins of thalli. They detach and germinate to produce new plants. ते हे जे जिम्मे नावाचे काही कप लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत ते थॅलसच्या मार्जिनवरती डेव्हलप होतात आणि ते जर्मिनेट होतात आणि जर्मिनेट होऊन नवीन प्लांटला तयार करतात. सो these are produced on dorsal surface. So जिम्मे फॉर्मेशन. Persistent growing apices. Tips of the thallus remain active to grow as new thallus. तर काही स्पेसिसमध्ये काय होतं की थॅलसचे जे काही टोका आहेत ते ॲक्टिव्ह राहतात आणि बाकीचं थॅलस मरून जातं. आणि दिस ॲक्टिव्ह टिप्स ऑफ द थॅलस हेल्प टू ग्रो द प्लांट इन टू न्यू थॅलस. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला इथे बघायला मिळेल की फ्रॅगमेंटेशन इज देअर म्हणजे तुकडे पडणे. ट्यूबर फॉर्मेशन. विशिष्ट प्रकारचे ट्यूबर्स डेव्हलप होतात. त्यानंतर जिम्मे फॉर्मेशन, कप लाईक स्ट्रक्चर्स आणि पर्सिस्टंट ग्रोईंग अपायसेस. सो विथ द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स antheseros can reproduce vegetatively. So this is vegetative reproduction. Now sexual reproduction. It is oogamous type of reproduction. Male sex organ are antheridia and female are archegonia. So male sex organ is antheridia and female is archegonia. Many species are monoecious while some are dioecious. तर बऱ्याचशा ज्या स्पेसीज आहेत त्या मोनोशियस आहेत आणि काही डायोशियस आहेत. मोनोशियस स्पेसीजमध्ये काय होतं की अँथ्रेडिया अँड अर्चगोनिया डेव्हलप ऑन द सेम थॅलस, whereas in dioecious plants you will find that male and female sex organ develop on different thallus. Formation of sex organs are dependent on specific photoperiods. तर या ठिकाणी फोटोपिरियड पण महत्त्वाचा आहे
So this Anthoceros is sensitive to photoperiods. Anthoceros being a short day plant, sex organ develop in winters. So Anthoceros it is a short day plant, so therefore sex organ develop in winter season. And Antheridia develop much earlier to the Archegonia. Antheridia हा लवकर डेव्हलप होतो compared to Archegonia. Now Antheridia occur on dorsal surface of the thallus in an acropetal succession inside closed cavities called antheridial chambers. तर हे जे antheridia आहेत हे antheridial chamber मध्ये डेव्हलप होतात within the thallus tissue. The antheridia is differentiated into long stalk and club shaped body. Antheridia चे दोन भाग आहेत, एक स्टॉक आहे आणि क्लब शेप्ड बॉडी आहे. The stalk is multicellular, slender and consisted of 4 vertical rows of elongated cells. So stalk is slender. Stalk असं slender आहे आणि 4 vertical rows नी तयार झालेला आहे. The club-shaped body of Antheridium is a single-layered sterile jacket enclosing a mass of androcytes which metamorphose into biflagellated curved antherozoids. तर या ठिकाणी जे अँथेरिडियम आहे ते अँथेरिडियमची जी काही बॉडी आहे क्लब शेप्ड बॉडी त्याच्यामध्ये जे काही प्रोटोप्लास्ट आहे दॅट प्रोटोप्लास्ट ॲक्ट्स ॲज ए अँड्रोसाइट्स त्याचं डिव्हिजन होतं आणि अँड्रोसाइट्स तयार होतात आणि हे अँड्रोसाइट्स जे आहेत त्याचं कन्व्हर्शन पुन्हा मेटामॉर्फोसिस होऊन बायफ्लॅजेलेटेड कर्व्ड शेप्ड अँथेरोझॉइड्समध्ये रूपांतर होतं. तर अशा पद्धतीनं अँथेरिडियामध्ये काय तयार होतं तर अँथेरोझॉइड्स. सो this is important. So antherozoids are developed in Antheridia. So this is the male sex organ Antheridia. Antheridiaचं जे स्ट्रक्चर आहे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. So this is the structure of Antheridia. This is antheridial chamber and this is Antheridia. So this is club shaped body. It is a stalk. ह्या club shaped बॉडी मध्ये अँड्रोसाइट्स आहेत. अँड्रोसाइट मदर सेल या ठिकाणी दाखवले ते अँड्रोसाइट मदर सेल्स. सो दिस अँड्रोगोनल मदर सेल अँड्रोगोनल सेल्स आर कन्व्हर्टेड इन टू अँड्रोसाइट मदर सेल. म्हणजे सुरुवातीला हे जे सेल आहे हे सेल जे आहेत हे अंडर डेव्हलपमेंट असताना त्याला अँड्रोगोनल सेल म्हटलेलं आहे. अँड दिस अँड्रोगोनल सेल्स आर देन called androcyte mother cell, and from this androcyte mother cell antherozoids are produced. So numerous antherozoids are produced within this antheridial body. So this is ह्या ठिकाणी ही antheridial wall दाखवलेली आहे. Antheridial chamber, ही chamber, this is the chamber. So you can see this is antheridial chamber or antheridial cavity. त्या antheridial cavity मध्ये हे antheridia. So this is the arrangement and this is male sex organ of the Anthocera. या ठिकाणी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. सो दिस इज अँथेरिडियल चेंबर. ही अँथेरिडियाची चेंबर आहे त्याच्यामध्ये हे अँथेरिडिया. सो यू कॅन सी दिस आर द अँथेरिडिया. हे अँथेरिडिया ह्या ठिकाणी दाखवलेलं. दिस इज अँथेरिडिया. दिस आर द अँड्रोगोनल सेल्स. So these androgonal cells are converted into androcytes or mother cells, and these androcytes ultimately mature and produce antheridia. त्या ठिकाणी हे डिहायसन्स दाखवलेलं आहे. डिहायसन्स ऑफ अँथेरिडिया. हे अँथेरिडिया ब्रेक झालेला आहे. तर हे अशा पद्धतीने या ठिकाणी अँथेरिडिया आपल्याला बघायला मिळेल. सो दिस इज अँथेरोझॉइड. स्ट्रक्चर ऑफ अँथेरोझॉइड. तर ह्या अँथेरिडियल चेंबरमध्ये दिस इज द अँथेरिडियल चेंबर. हे अनेक जे डॉट्स दाखवलेले आहेत हे प्रत्येक डॉट ह्या अँथेरोझॉइडमध्ये कन्वर्ट होतं नंतर. हा प्रत्येक डॉट. सो यू कॅन सी हे सगळे जे डॉट दाखवलेले आहेत हे हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे आणि सेल्स कंटेनिंग हॅप्लॉइड न्यूक्लियस ह्याच्यापासून हे अशा पद्धतीनं आपल्याला इथे हे अँथेरोझॉइड तयार झालेले दिसते. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अँथेरोझॉइड.
So this antherozoid is असं कर्व्ड स्ट्रक्चर आहे. इट हॅज टू फ्लॅजेला, याला दोन फ्लॅजेला आहेत. सो व्हिप्लॅश फ्लॅजेला विथ हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. सो इट कंटेन्स हॅप्लॉइड न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस आपण म्हणू शकू त्याला. सो हिअर इज ए रॅमिनंट ऑफ सायटोप्लाझ्मिक ड्रॉपलेट. सो ह्याचं अँथ्रोझाइड जेव्हा तयार होतो त्यावेळेस काही सायटोप्लाझम इथे राहून जातं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, आणि ते अशा पद्धतीनं पोस्टेरियर एंडला व्हेसिकल म्हणून ते तसंच राहतं. तर हे काही प्रमाणामध्ये ह्या अँथ्रोझाइडला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अँथेरोझाइड. अशा पद्धतीनं हे अँथेरोझाइड आहे. इट इज अ हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर. त्यानंतर अर्चगोनिया. तर या ठिकाणी दीज आर एम्बेडेड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थॅलस इन अन ॲक्रोपिटल सक्शन नियर ग्रोईंग पॉईंट. तर हे ग्रोईंग पॉईंट जो आहे थॅलसचा त्या ठिकाणी हे अर्चगोनिया डेव्हलप होतात. द अर्चगोनियल चेंबर्स आर अब्सेंट. त्याला चेंबर्स वगैरे काही नसतात. इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर consisting of neck and venter. So archegonia is divided into two parts, that is neck and venter. It contains 4 to 6 neck canal cells, a ventral cell and an egg. ही अशी अरेंजमेंट आहे त्याची. ॲट मॅच्युरिटी द नेक कॅनल सेल डिसइंटिग्रेट अँड बिकम म्युसिलॅजिनस. सो ज्यावेळेस त्याचं मॅच्युअर होतो तो अर्चगोनिया नेक कॅनल सेल डिसइंटिग्रेट होतात आणि त्याच्यापासून म्युसिलेज तयार होतो. देर आर नो जॅकेट सेल्स कव्हरिंग अर्चगोनिया. अर्चगोनियाला कुठल्याही प्रकारचं जॅकेट सेलचं प्रोटेक्शन नाही आहे, कारण इट इज इटसेल्फ एम्बेडेड इन टू द गॅमेटोफाइट थॅलस. 4 कव्हर सेल्स और लीड सेल्स आर फाउंड ॲट द टीप ऑफ अर्चगोनियम. तर त्या ठिकाणी 4 लीड सेल्स ॲट द टीप ऑफ द अर्चगोनियम इज डेव्हलप्ड. फिगरमध्ये आपल्याला बघता येईल ते कसं आहे ते. तर या ठिकाणी इथं फिगर आहे, यू कॅन सी हिअर. सो दिस इज अर्चगोनिया अँड इट इज टोटली एम्बेडेड विदिन द गॅमेटोफॅटिक टिश्यू. हे गॅमेटोफॅटिक टिश्यूमध्ये पूर्ण असं एम्बेडेड आहे. सो यू कॅन सी हिअर. सो हे सगळं गॅमेटोफॅटिक टिश्यू आहे सभोवताली. इट इज डिवायडेड इन टू दिस नेक region and this is venter. This is venter. हे नेक आणि हे व्हेंटर असं हे दोन भाग आहेत त्याचे, नेक अँड व्हेंटर. आणि इथे लीड सेल्स आहेत, म्हणजे कव्हर सेल्स ज्याला म्हटलेलं आहे, कव्हर और लीड सेल्स. सो दीज आर 4 ज्या दोन इकडून दिसतात, 2 पलीकडून असणार आहेत, समोरून 2 दिसतात. सो दीज आर द लीड और कव्हर सेल्स. नेक कॅनल सेल्स, ह्या नेक कॅनल सेल्स आहेत, 4 ते 6 नेक कॅनल सेल्स. इथं ही शेवटची जी सेल आहे त्याला व्हेंट्रल कॅनल सेल म्हणतात. अँड ह्या बॉटमला ही लार्जर सेल आहे, दॅट इज एग सेल. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अँथोसेरॉस अर्चगोनियम. दिस इज द अरेंजमेंट. या ठिकाणी फिगर आहे, ह्या फिगरमध्ये पण ही तुम्हाला परीक्षेमध्ये फिगर काढता येईल. So this is archegonia. This is the neck canal. So this is the neck region and this is the ventral region. So this neck 4 to 5 neck canal cells, ventral canal cell ही एक, आणि बॉटमला एक सेल. दिस इज द एक सेल. ही अशी अरेंजमेंट आहे. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपण. हे सगळे जे सभोवतालचे टिश्यू आहेत, दीज आर गॅमेटोफॅटिक. हे सगळे गॅमेटोफॅटिक टिश्यू. हे एवढा नेक रिजन. ओके. सो हिअर यू कॅन सी द नेक रिजन. हा नेकचा भाग आहे हा. दिस इज द नेक रिजन. हे व्हेंटरचा रिजन, त्याला व्हेंट्रल कॅनल सेल म्हणतात. आणि हा खालचा जो आहे हा एग. सो यू कॅन सी हिअर अगेन.
सो दिस इज नेक रिजन हा एवढा. त्यानंतर हा व्हेंटरचा रिजन, त्याच्यामध्ये हे व्हेंट्रल कॅनल सेल आणि हे एग सेल. तर अशा प्रकारची दिस इज अरेंजमेंट. सो कवर सेल आहे या ठिकाणी इथे दाखवलेले, कवर सेल और लीड सेल. So this is the arrangement of archegonia. So remember this figure. Now fertilization. Now both sex organs are ready for fertilization. Male and female gametes are generated. Now fertilization. The antherozoids swim in water. So antherozoids, that is liberated from antheridia. These are the antherozoids, and these antherozoids swim into the water because it contains two flagella. So naturally they can swim. Some of these reach mature archegonium. त्यापैकी जे काही antherozoids आहेत, these antherozoids reach to the archegonium. The mature archegonium is characterized by chemotactically active mucilaginous mound at its apex. So the archegonium has the neck canal cells, and these neck canal cells disintegrate, and this disintegrated material forms mucilage, and this mucilage is chemotactically active. So chemotactic activity is there. So chemotactically active म्हणजे ते archegonia जे काही mucilage develop करतो, that is chemically active, which attracts antherozoids. So this chemotactic activity of archegonia. So antherozoids are attracted towards archegonium due to chemotactic activity. The antherozoids pass through mucilage and enter its wide open canal. So these antherozoids enter into the archegonium through the opening. Single antherozoid fuse with egg to form diploid zygote. So male antherozoid fuse with haploid egg to form diploid zygote. So there is a fusion of male gamete and female gamete which results into formation of diploid zygote. या ठिकाणी आपल्याला हे फिगर आहे, ह्या फिगरमध्ये बघता येईल कशा प्रकारे हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सो दिस इज डिहाइज्ड अँथेरिडियम. सो अँथेरिडियम डिहाइज झालेला आहे, ब्रेक झालेला आहे, त्याच्यातून हे अँथेरोझॉइड्स हे बाहेर पडले. सो बायफ्लॅजेलेट अँथेरोझॉइड्स. त्यानंतर ही फिगर ह्या ठिकाणी इथे ह्या नेक कॅनल सेल ज्या आहेत, ह्या नेक कॅनल सेल्स ब्रेक झालेल्या आहेत, डिझॉल्व झालेल्या आहेत, डिसइंटिग्रेट झालेल्या आहेत. डिसइंटिग्रेटेड नेक कॅनल सेल्स, हे सगळ्या नेक कॅनल सेल डिसइंटिग्रेट होतात आणि एक पाथ किंवा एक वे ह्या ठिकाणी तयार होतो फॉर द एंट्री ऑफ अँथेरोझॉइड्स. ठीक आहे. सो या ठिकाणी हे डिसइंटिग्रेटेड neck canal cell. Now this egg is ready for fertilization. So here it has shown that male gamete and female gametes are available here. Now they are ready to fuse. त्यानंतर ह्या ठिकाणी हे इथे फ्युजन झालेलं आहे. मेल न्यूक्लिया दाखवलेला आहे. सो यू कॅन सी हिअर male nucleus. So this is male nucleus and this is female nucleus, and fertilization occur here. Fertilization occur and diploid zygote is formed. So this is the process of fertilization. त्यानंतर sporophyte or sporogonium. The sporophyte is differentiated into two distinct regions. तर झायगोट जेव्हा तयार होतं ते झायगोटपासून काय तयार होतं, स्पोरोफाईट तयार होतं. तो झायगोट जर्मिनेट्स ऑन द गॅमेटोफायटिक थॅलस. त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आर्चोगोनियम आहे त्याच ठिकाणी ते स्पोरोफाईट तयार होतं. म्हणजे दॅट डिप्लॉइड झायगोट गिव्ह राईज टू स्पोरोफाईट, अँड दिस स्पोरोफाईट इज डिफरन्शिएटेड इन टू डिस्टिंक्ट रिजन्स. दॅट इज फूट, एक रिजन आहे फूट. It is basal bulbous parenchymatous structure found deeply embedded in the gametophyte. It helps in attaching the sporophyte to gametophyte and in absorption of water and nutrients from it.
तर हे जे स्पोरोफाईट आहे त्याला बेसला फूट नावाचा एक रिजन आहे, दॅट इज अ बल्बस पॅरेन्कायमॅट स्ट्रक्चर अँड इट इज डीपली एम्बेडेड इन टू गॅमेटोफाईट. हे गॅमेटोफायटिक टिश्यूमध्ये बसवलेलं आहे. इट हेल्प्स इन अटॅचमेंट ऑफ स्पोरोफाईट टू द गॅमेटोफाईट अँड इन ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द गॅमेटोफाईट. त्यानंतर दुसरा जो भाग आहे तो आहे कॅप्सूल. इट इज द फर्टाईल मेजर अँड कॉन्स्पिक्युअस पार्ट of the sporophyte, which is long and cylindrical. It is green when young but turns gray or brown on maturity. A narrow zone of meristematic cell located between the basal foot and upper capsule. These cells help in the continuous growth of the sporophyte. तर दोन भाग आहेत, एक आहे फूट आणि दुसरा आहे कॅप्सूल. तर फूट हा जो पार्ट आहे हा गॅमेटोफाईटमध्ये फिक्स झालेला आहे, बल्बस पार्ट आहे, आणि हा इलॉंगेटेड पार्ट आहे तो कॅप्सूल आहे. ती जी कॅप्सूल आहे इट इज अ फर्टाईल, कारण ह्याच्यामध्ये स्पोर्स तयार होतात म्हणून इट इज फर्टाईल. तो हा जो कॅप्सूलचा भाग आहे हा सिलेंड्रिकल आहे. इट इज ग्रीन इन कलर but turns grey or brown on maturity. A narrow zone of meristematic cells located between the basal foot and the upper capsule. तर फूट आणि कॅप्सूल ह्या दोन्हीच्या मध्ये काही मेरिस्टेमॅटिक सेल्स बघायला मिळतात. ह्या ज्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स आहेत दॅट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॅप्सूल ऑर ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाईट. हे मेरिस्टेमॅटिक सेल्स असतात फूट आणि कॅप्सूलच्या जंक्शनला. द कॅप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. आता हे जे कॅप्सूल आहे दॅट इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑर फर्टाईल पार्ट. तर कॅप्सूलमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर कॉलुमेला. इट इज अ सेंट्रल सॉलिड कोअर ऑफ स्टराईल सेल्स कन्सिस्टिंग ऑफ 16 व्हर्टिकल रोज ऑफ सेल्स. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस टू ऑलमोस्ट टू द टिप ऑफ द कॅप्सूल. तर कॉलुमेला नावाचा एक स्टराईल रिजन आहे, जवळजवळ 16 व्हर्टिकल रोजनी तयार झालेला आहे. अशा 16 व्हर्टिकल सेल्सचे रोज आहे त्याच्यामध्ये, आणि हा सेंट्रलला लोकेटेड आहे. इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कॅप्सूल. त्याच्यामध्ये दुसरा जो भाग आहे कॉलुमेलाच्या भोवताली दॅट इज स्पोरोजिनस टिश्यू. इट इज द mass of fertile spore forming cells surrounding the columella like a dome. At the base of the capsule it is single layered and called archosporium. It becomes 2 to 4 layered and develops into diploid spore mother cells upwards. Towards the tip of the capsule the spore mother cells divide by meiosis to produce haploid spores. In this way you can see that the most important part is sporogenous tissue, and this sporogenous tissue in the capsule give rise to haploid spores. So this is the ultimate what you can say output of the sporophyte. The sporogenous tissue पासून haploid spores तयार होतात, isn't it? So this is the sporophyte. Capsule wall. It is the outer wall of the capsule which is 4 to 6 layers in thickness. The outermost layer is called epidermis, which is interrupted by stomata. The inner layer consists of chlorenchymatous cells and are photosynthetic. तर जी कॅप्सूल आहे त्याची जी वॉल आहे तर ती 4 ते 6 लेयर्सनी तयार झालेली आहे. इट इज क्लोरेनकायमॅटस. क्लोरेनकायमॅटस आहे म्हणजे त्या जे काही पॅरेन्कायमा आहे त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे, आणि क्लोरोप्लास्ट असल्यामुळे फोटोसिंथेसिस होतं, आणि फोटोसिंथेसिस होत असल्यामुळे हे जे स्पोरोफाईट आहे इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तर स्पोरोफाईट हे काय आहे, त्याचं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतो. सो इट इज ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर. नाव यू कॅन सी फिगर. ह्या फिगरमध्ये इथे दिसेल की तुम्हाला हे जे आहे, सो दिस इज बेस ऑफ द कॅप्सूल अँड दिस इज द कॅप्सूल.
हे पूर्ण स्पोरोफाईट दोन भागामध्ये विभागलेले आहे, फूट अँड कॅप्सूल. हे फूट आहे आणि दिस इज द कॅप्सूल. आता हे जे फूट आहे, दिस फूट इज एम्बेडेड इन टू द गॅमेटोफायटिक टिश्यू. हे सगळे सभोवताली गॅमेटोफायटिक टिश्यू आहेत, त्याच्यामध्ये हे फूट फिक्स झालेलं आहे आणि ह्या फूटमधून असं हे कॅप्सूल बाहेर आलेलं आहे. वरच्या भागाला इथे जर बघितलं आपण तर सेंटरला हा कॉलिमेला आहे. असा सेंटरला हा सगळा असं इथून इथे असा कॉलिमेला आहे ह्या सेंटरला. आणि त्या कॉलिमेलाच्या सभोवताली या ठिकाणी हे स्पोरोजिनस टिश्यू आहेत. दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू आणि हा सेंटरला कॉलिमेला आहे. सो सेंट्रली कॉलिमेला इज लोकेटेड इन द सेंटर. असा बाहेर आला आहे, हा कॉलिमेला वर गेला आणि हे सभोवताली ह्या कॉलिमेलाच्या भोवताली हे सगळे स्पोरोजिनस टिश्यू आहेत. अँड फ्रॉम दिस स्पोरोजिनस टिश्यू हॅप्लॉइड स्पोर्स आर डेव्हलप्ड. सो दिस इज द हॅप्लॉइड स्पोर्स. हे स्पोर्स दाखवले ह्या ठिकाणी आहे की नाही. आणि त्या स्पोरच्या सोबत काही इतर स्ट्रक्चर आहेत, त्याला सुडो इलेटर्स म्हणतात आणि इलेटर्स असे दोन असतात, इलेटर्स आणि सुडो इलेटर्स. सो दिस इज द अरेंजमेंट. तर ह्या ठिकाणी इथे दाखवलेलं आहे बघा की हे ह्या ठिकाणी अँथेरिडियम दाखवलेला आहे. अँथेरिडियम आणि हा अर्चोगोनियम, हा स्पर्म इथे फर्टिलायझेशन झालं आहे आणि हे फर्टिलायझेशन होऊन ह्याच ठिकाणून इथूनच असं वर हे स्पोरोफाईट डेव्हलप झालेला आहे. सो दिस इज द स्पोरोफाईट. बघा ह्या थॅलसवरतीच हे स्पोरोफाईट आपल्याला बघायला मिळतं. सो दिस इज स्पोरोफाईट. हे बघा इथे हे अर्चोगोनियम आहे, ते अर्चोगोनियममध्येच डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो आणि तो झायगोट नंतर जर्मिनेट होतो जागेवरच आणि इथून असं हे स्पोरोफाईट दिसतं आपल्याला. सो दिस इज द स्पोरोफाईट. तर अशा प्रकारे हे स्पोरोफाईट आहे. सो यू कॅन सी दिस स्पोरोफाईट. नाउ अगेन some diagrams are here, so you can understand from this diagram also. तर या ठिकाणी हे डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की हे स्पोरोफाईट आहे. दिस इज अ स्पोरोफाईट ऑफ अँथोसेरॉस. हे फूट रिजन आहे आणि हे कॅप्सूल रिजन आहे. हा सेंटरला जो आहे दिस इज कॉलिमेला. कॉलिमेलाच्या भोवताली हे स्पोरोजेनस टिश्यू, दोन्ही बाजूला हे स्पोरोजेनस टिश्यू आणि इथं वर स्पोर तयार झालेले आहे. हे डेव्हलपिंग स्टेजमध्ये असतात स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल आणि मग स्पोर, असं ती डेव्हलपमेंट आहे. स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल आणि वरच्या बाजूला स्पोर डेव्हलप होतात. आणि अगदी बाहेरच्या बाजूला हे इथे फोटोसिंथेटिक रिजन आहे. फोटोसिंथेटिक सेल्स आहेत ह्या कॅप्सूलला अँड दीज फोटोसिंथेटिक सेल हेल्प टू प्रोड्यूस फूड फॉर द स्पोरोफाईट. तर अशी ही अरेंजमेंट आहे. हे प्रत्येक ठिकाणचं सेक्शन दाखवलेलं आहे. हा इथला सेक्शन, हा इथला सेक्शन, हा इथला सेक्शन, असं हे सेक्शन दाखवलेलं आहे. सो यू कॅन सी दिस फिगर. या ठिकाणी इथे मेरिस्टेमॅटिक रिजन पण दाखवलेला आहे. सो हिअर फूट आणि हे वरची कॅप्सूल ह्याच्यामध्ये इथे हे हा मेरिस्टेमॅटिक रिजन दाखवला आहे. सो दिस इज द मेरिस्टेमॅटिक रिजन हिअर. हे इन्व्हॉल्युकर. सो दिस इज द इन्व्हॉल्युकर. आणि हा सेंटरला इथे कॉलिमेला, हा कॉलिमेला इथे लिहिलं आहे, इथे सेंटरला दाखवला हा कॉलिमेला. आणि हे अर्चस्पोरियम म्हणजे स्पोर मदर सेल्स, अर्चस्पोरियम. ही कॅप्सूल वॉल, दिस इज कॅप्सूल वॉल. आणि हे सगळ्यात बाहेर आहे ते एपिडर्मिस. हे एपिडर्मल लेअर. इलेटर्स आहे की नाही, हे स्पोरच्या सोबत इलेटर्स आहेत आणि काही सुडो इलेटर्स असतात. इथं म्हटलेलं आहे स्पोर मदर सेल. हे बघा हे डेव्हलपिंग स्पोर मदर सेल म्हणजे स्पोरोजिनस सेलपासून स्पोर मदर सेल इथे दाखवले आहेत आणि ह्या स्पोर मदर सेलपासून पुढे स्पोर तयार होतात. म्हणजे हे डेव्हलपिंग स्टेजमध्ये इथे स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोर मदर सेल्स आणि नंतर मग वर स्पोर्स, असं ते डेव्हलपमेंटचे स्टेजेस आहेत स्पोरच्या. सो यू कॅन सी. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पोरोफाईट ऑफ अँथोसेरॉस. ही अशी फिगर आहे. आणखी ॲडिशनल फिगर ह्या ठिकाणी दाखवलेले आहे. दिस इज फूट अँड दिस रिजन इज कॅप्सूल. सो दिस इज एंटायर स्पोरोफाईट ऑफ अँथोसेरॉस. त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे फूट, बल्बस फूट, त्यानंतर इथे मेरिस्टेमॅटिक झोन
मेरिस्टेमॅटिक झोन. त्यानंतर इथे स्पोरोजेनस टिश्यू, हे स्पोरोजेनस टिश्यू. या स्पोरोजेनस टिश्यूपासून स्पोअर मदर सेल्स तयार झालेल्या आहेत ह्या ठिकाणी, त्याच्या वरच्या बाजूला स्पोअर मदर सेल्स. आणि वरवर सरकलं आपण तर मग इथे स्पोअर मदर सेलपासून हे स्पोर्स तयार झालेले दिसतात आणि स्पोर्ससोबत इलेटर्स, सुडो इलेटर्स दिसतात ह्या ठिकाणी, सुडो इलेटर्स. तर हे असे डेव्हलपिंग स्पोर्स आहेत, म्हणजे खाली स्पोरोजेनस सेल्स टिश्यू आणि स्पोअर मदर सेलपासून वर स्पोर्स तयार होतात. सो दिस आर द टेट्रॅड्स, म्हणजे 4 स्पोअरचा एक असा बंच आहे, त्यामुळे त्याला टेट्रॅड्स असं म्हटलेलं आहे. सो हे असे अरेंजमेंट आहे. सो दिस इज द अरेंजमेंट. सो यू कॅन सी हिअर. आणि हा हिरवा जो भाग दाखवलेला आहे एपिडर्मल लेअरचा, हे हिरवा यासाठी दाखवला की इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर. सो इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, सो इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तर हे अशा पद्धतीनं. आता इथे पण हे तेच दाखवलेलं आहे, इमॅच्युअर स्ट्रक्चर आहे कॅप्सूलचं. इथं मेरिस्टेमॅटिक रिजन दाखवला, इथे हे खाली फूट दाखवलेलं आहे आणि हे कॅप्सूल, फूट आणि कॅप्सूल. सो इट इज मेरिस्टेमॅटिक रिजन. तर हे अशा पद्धतीनं यू कॅन सी हिअर, दिस इज स्पोरोफाइट ऑफ अँथोसेरस. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर. आता ते स्पोरचं स्ट्रक्चर काय? द स्पोर इज हॅप्लॉइड, युनिन्यूक्लिएट, सेमी सर्क्युलर विथ कॉन्स्पिक्युअस ट्रायरॅडिएट मार्क. इच स्पोर रिमेन्स सराउंडेड बाय 2 वॉल लेयर्स. तर हे जे स्पोर आहे ते काय मुख्यतः इट इज हॅप्लॉइड. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. द स्पोर्स आर हॅप्लॉइड इन नेचर. दे आर युनिन्यूक्लिएट, आहे की नाही, एकच न्यूक्लियस आहे. दे आर हॅप्लॉइड. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. द आउटरमोस्ट लेयर इज थिक ऑर्नामेंटेड and is known as exospore. It varies in color from dark brown to black. तर बाहेरची जी वॉल आहे ती एक्झोस्पोर आहे, ती ऑर्नामेंटेड आहेत, म्हणजे त्याच्यावरती थोडंसं वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर आहे किंवा स्पायनी आपण ज्याला म्हणू, असं ऑर्नामेंटेड. द इनर लेअर इज थिन. आतलं जे लेअर आहे दॅट इज थिन अँड नोन ॲज एंडोस्पोर. सो एक्झोस्पोर अँड एंडोस्पोर असे 2 लेयर्स आहेत स्पोरला. एंडोस्पोर वॉल लेअर एन्क्लोजेस कलरलेस प्लास्टिड्स, ऑइल ग्लोब्युल्स अँड फूड मटेरियल. मग हे एंडोस्पोरच्या मध्ये काय, तर प्लास्टिड आहेत, ऑइल ग्लोब्युल्स आहेत आणि फूड मटेरियल आहे आणि हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे. तर हे एंडोस्पोरच्या आतमधली रचना आहे. ह्या ठिकाणी दाखवलेली ही फिगर. सो यू कॅन सी दिस इज अ स्पोर टेट्रॅड, आहे की नाही, 1 2 3 आणि पाठीमागच्या बाजूला 4. सो यू कॅन सी द एक्झोस्पोर, आहे की नाही, ही एक्झोस्पोर काटेरी दाखवलेली आहे आणि जे एंडोस्पोर आहे हे स्मूथ वॉल्ड आहे, म्हणजे हे बाहेरचं लेअर आणि हा आतला लेअर. तर बाहेरचा थोडासा स्पायनी आहे आणि आतला स्मूथ वॉल्ड आहे. त्यानंतर हे सिंगल स्पोर दाखवलेला आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड मिओस्पोर्स. मिओस्पोर म्हणतो आपण त्याला. हे असे 4 एकत्र असतात ह्या ठिकाणी, हे 4 एकत्र, आणि हे असे 4ही वेगळे झाले की हे असं दिसतं. सो दिस इज द, त्याला पण 2 वॉल आहेत, एक्झोस्पोर आणि एंडोस्पोर, आणि सेंट्रली हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. सो इथे हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे. सो दिस इज कॉल्ड मिओस्पोर. तो हे मिओस्पोर आहे. तर हे अशा पद्धतीनं हे स्पोरची रचना आहे. सो दिस इज द spore produced in sporophyte. Now germination of spore and formation of young gametophyte. Under favorable condition the spore germinate immediately. म्हणजे जर कंडिशन फेवरेबल असतील, योग्य अनुकूल सभोवतालची जी परिस्थिती असेल तर त्या परिस्थितीमध्ये ते स्पोर जर्मिनेट होतात. ॲट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन स्पोर ॲब्सॉर्ब्स वॉटर अँड स्वेल्स अप. एक्झोस्पोर रप्चर्स at the triradiate mark and endospore comes out in the form of a tube. It is called germ tube. तर मग जेव्हा कंडिशन योग्य आहे त्या कंडिशनमध्ये एक्झोस्पोर जे आहे ती तुटते आणि एंडोस्पोर जे आहे, एक्झोस्पोर आणि एंडोस्पोर आतली जी वॉल आहे ते आतली वॉल बाहेर येते इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, आणि मग जर्मिनेशन व्हायला सुरुवात होते.
जर्मिनेशन आणि त्यानंतर सेल डिव्हिजन पण व्हायला लागतं. कंटेंट्स मायग्रेट इन टू जर्मिनल ट्यूब where the colorless plastids turn green. Two successive transverse walls are laid down at the tip of the germinal tube, resulting in the formation of three celled filament. The upper cell divides by vertical division, followed by similar vertical division in the lower cell. तर अशा पद्धतीनं मग ती जी ट्यूब आहे, जर्म ट्यूब, ती जर्म ट्यूब जी आहे त्याच्यामध्ये वाढत असताना त्याचं डिव्हिजन होतं आणि डिव्हिजन होऊन क्वाड्रंट स्टेज तयार होते. म्हणजे 4 सेलचे एक स्टेज येते, दॅट इज कॉल्ड क्वाड्रंट स्टेज. त्या ठिकाणी हे दाखवलेलं आहे. सो दिस इज स्पोर, हे एक्झोस्पोर आणि ही एंडोस्पोर अशी जर्म ट्यूबच्या स्वरूपात बाहेर येते. सो ह्या एक्झोस्पोरमधून ही एंडोस्पोर बाहेर येते आतली वॉल ट्यूबच्या फॉर्ममध्ये आणि या ठिकाणी हे डिव्हिजन दाखवलेलं आहे. पुढे मग हे जर्म ट्यूब इलॉंगेट होते. अगेन सेल डिव्हिजन ऑकर्स. या ठिकाणी डिव्हिजन होऊन अशा पद्धतीने ही डिव्हिजन होऊन क्वाड्रंट स्टेज येते. असं झालं की हे पुढचे सेल डिव्हिजन होऊन हे रायझॉइड खालच्या बाजूला यायला लागतात. सो फ्रॉम द वेंट्रल सेल यू विल फाइंड रायझॉइड्स आर डेव्हलप्ड. आणि हे वरचा मग थॅलसचा भाग, हा वरचा थॅलसचा भाग आणि हा खालचा थॅलसचा भाग, दॅट इज रायझॉइड्स. तर अशा पद्धतीने हे यू कॅन सी द जर्मिनेशन ऑफ मिओस्पोर. आणि मग त्यानंतर पुन्हा गॅमेटोफाइट तयार होतं. तर अशा पद्धतीने हे स्पोरचं जर्मिनेशन आपल्याला बघायला मिळतं. या ठिकाणी लाईफ सायकल दाखवलेली आहे. सो यू कॅन सी द लाईफ सायकल. So this is the thallus. It is a gametophytic plant. It produces antheridia and archegonia. Antheridia produce sperm or antherozoid. Archegonia produces female gamete or egg. Fertilization occurs. Zygote is formed. So zygote divides, dyad or quadrant stage, त्याच्यानंतर 4 celled stage आणि त्यानंतर मग हे मल्टीसेल्युलर थॅलस, स्पोरोफाईट. मग हे स्पोरोफाईट तयार झालं की हे असं स्पोरोफाईट तयार झालं की त्याच्यामध्ये मिओसिस होऊन मिओसिस न होताच स्पोर तयार होतं, कारण इट इज अ गॅमेटोफाईट. सो मिओसिसचा प्रश्न येत नाही, स्पोर तयार होतो. ठीक आहे. तर स्पोर तयार झाला की हे इथे ह्या स्टेजला इथं मिओसिस होईल. हे डिप्लॉइड जो झायगोट आहे हा जर्मिनेट होऊन असं डिप्लॉइड स्पोरोफाईट तयार होईल आणि हे डिप्लॉइड स्पोरोफाईटच्या ह्या स्टेजला आल्यानंतर इथं मिओसिस होईल आणि हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतील. सो स्पोर तयार झाले की मग हे स्पोर टेट्रेट तयार होईल आणि हे हॅप्लॉइड स्पोर अशा पद्धतीने जर्मिनेट होऊन पुन्हा गॅमेटोफाईट तयार होईल. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल की हे झायगोट, डिप्लॉइड झायगोट इथं आल्यानंतर मिओसिस झालं की स्पोर तयार होतो हॅप्लॉइड आणि दिस हॅप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पॅरेंट गॅमेटोफाइट. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ Anthoceraus. So here again figure of life cycle of Anthoceraus. So this is the thallus. Thallus नंतर मग पुन्हा इथे Antheridia, Archegonia. Antheridia produces sperm or antherozoids. Archegonia produces egg. Fertilization. So diploid zygote. आणि झायगोट तयार झाला की त्याच्यामध्ये स्पोरोफाईट तयार होईल. स्पोरोफाईटच्या एका स्टेजला मिओसिस होईल. मिओसिस झालं की मिओस्पोर किंवा हॅप्लॉइड स्पोर. मग हॅप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होईल. डायड, क्वाड्रंट स्टेज आणि मल्टीसेल्युलर स्टेज होऊन पुन्हा इथं थॅलस तयार होईल. थॅलस तयार झालं गॅमेटोफाईट की या ठिकाणी पुन्हा स्पोरोफाईट तयार झालं की हे मिओसिस होईल. या ठिकाणी मिओसिस झालं की स्पोर, पुन्हा मग या ठिकाणी जर्मिनेशन होऊन पुन्हा थॅलस. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ Anthoceraus. सो थँक्यू फ्रेंड्स. या ठिकाणी तुम्ही हे जे प्रेझेंटेशन बघितलेलं आहे याचा अभ्यास करा. थँक्यू.